दशम श्रेणी लाइफ साइंस तृतीय अध्याय परिवहन और संचालन प्रथम प्रश्न क्या द्वारा फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन रे परिणत हुए। ऑप्शन ए प्रोथोबिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी कार्टिन, ऑप्शन डी सीए प्लस प्लस। तेबे क्या द्वारा फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन रे परिणत हुए। तेबे यार सठिक उत्तर होउछि थ्रोम्बिन। मन रखंतु थ्रोम्बिन। परवर्ती प्रश्न केउं प्राणीर हृत्पिंडरे अम्लजान युक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटे नाही। ऑप्शन ए विहंग, ऑप्शन बी बेंग, ऑप्शन सी स्तन्यपायी, ऑप्शन डी उभय बी और सी। केउं प्राणीर हृत्पिंडरे अम्लजान युक्त और अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण घटे नाही। उभय बी और सी। जिबा परवर्ती प्रश्न कौनसी कारणरू धमनी संकुचित हेले रक्तचाप बढ़ी जावाकू कौन कुहाଯାଏ। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्शन डी एडिनोहाइपोफाइसिस। कौनसी कारणरू धमनी संकुचित हेले रक्तचाप बढ़ी जावाकू हाइपरटेंशन कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न केउटी उद्भिदर मुख्य उच्छेदन अंग। ऑप्शन ए बातरंध्र, ऑप्शन बी स्तोम, ऑप्शन सी त्वचावरण, ऑप्शन डी अधित्वचा। केउटी उद्भिदर मुख्य उच्छेदन अंग अटे। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि उद्भिदर स्तोम मुख्य उच्छेदन अंग अटे। जिबा परवर्ती प्रश्न केउ रक्त बाहिनी मनीष हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद सहित संयुक्त होइथाए। ऑप्शन ए फुसफुस धमनी, ऑप्शन बी फुसफुस शिरा, ऑप्शन सी महाधमनी, ऑप्शन डी ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा। केउ रक्त बाहिनी मनीष हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद सहित संयुक्त होइथाए ताहा हेउछि ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा संयुक्त होइथाए दक्षिण अलिंद को। परवर्ती प्रश्न रक्त प्रवाह फल धमनी कांथरे सृष्टि चाप को कौन कुहाଯାଏ। ऑप्शन ए वायुचाप, ऑप्शन बी रक्तचाप, ऑप्शन सी डायस्टोलिक चाप, ऑप्शन डी सिस्टोलिक चाप। तेबे रक्त प्रवाह फल धमनी कांथरे सृष्टि चाप को रक्तचाप बोली कुहाଯାଏ। मन रखंतु रक्तचाप। जिबा परवर्ती प्रश्न केउटी सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेलर रक्तचाप अटे। ऑप्शन ए 120/80 mmHg, ऑप्शन बी 100/80 mmHg, ऑप्शन सी 120/70 mmHg, ऑप्शन डी 130/90 mmHg। केउटी सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेलर 120/80 mmHg होची तार सुस्थ बेलर रक्तचाप। परवर्ती प्रश्न आम शरीर रे थिबा रक्तवाहिनी गुड़िकर दैर्घ्य समष्टि प्राय केते किलोमीटर। 60,000 रु लक्षे ना 96,000 रु 1,60,000 ना 30,000 रु 50,000 ना 76,000 रु 1,60,000। आम शरीर रे थिबा रक्तवाहिनी गुड़िकर दैर्घ्य समष्टि प्राय 96,000 रु 1,60,000। परवर्ती प्रश्न केउ प्रक्रिया रे जल मूल लोमकोशरु जाइलेम भितर को प्रवेश करे। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी परिश्रवण, ऑप्शन सी सक्रिय शोषण, ऑप्शन डी निष्क्रिय शोषण। केउ प्रक्रिया रे जल मूल लोमकोशरु जाइलेम भितर को प्रवेश करे। यार सठिक उत्तर हेउछि विसरण प्रक्रिया रे। मन रखंतु विसरण। परवर्ती प्रश्न पोषकर स्थानांतरण उद्भिदर केउ संवाही टिश्यू साहाय्य संपन्न होइथाए। ऑप्शन ए जाइलेम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पारेनकाइमा, ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। पोषकर स्थानांतरण उद्भिदर केउ संवाही टिश्यू साहाय्य संपन्न होइथाए। यार सठिक उत्तर हेउछि फ्लोएम। मन रखंतु फ्लोएम। परवर्ती प्रश्न काहा मध्य देई उच्छेदन हुए नाही। ऑप्शन ए कांड और फल रे थिबा बातरंध्र, ऑप्शन बी पत्र रे थिबा स्तोम, ऑप्शन सी मूललोम, ऑप्शन डी त्वचावरण। काहा मध्य देई उच्छेदन हुए नाही। उच्छेदन माने जल बाष्पीभूत हो वायुमंडल को जीवा। तेबे मूललोम द्वारा उच्छेदन प्रक्रिया हुए नाही। परवर्ती प्रश्न उद्भिद रे काहार परिवहन ऊर्ध्वमुखी होइथाए। ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी श्वेतसार। उद्भिद रे काहार परिवहन ऊर्ध्वमुखी होइथाए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि उद्भिद रे जलर परिवहन ऊर्ध्वमुखी होइथाए, तळु उपरकू उठिथाए।
परिवहन होला बेले। परवर्ती प्रश्न उद्भिदर पोषक व्यवहृत हेउथिबा स्थान को कौन कुहा जाए? ऑप्शन ए कालस, ऑप्शन बी पोषकर उच्च, ऑप्शन सी त्वचावरण, ऑप्शन डी जमाभुक्त अंश। उद्भिदर पोषक व्यवहृत हेउथिबा स्थान को कौन कुहा जाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि जमाभुक्त अंश बोली कुहा जाए, जोंठी पोषक सब व्यवहृत हेउथाय। परवर्ती प्रश्न जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड आदि गछरे मूल ठारू अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही कौन गठन करिथांती? ऑप्शन ए जल परिवहन संस्था, ऑप्शन बी उच्छेदन चाप, ऑप्शन सी संशोषण चाप, ऑप्शन डी उच्छेदन स्रोत। जाइलेम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड आदि गछर मूल ठारू अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही जल परिवहन संस्था गठन करिथांती। परवर्ती प्रश्न केउ चाप जल परिवहन संस्था निकटरे उपलब्ध हेले उद्भिदर मूलरू ताहार उपरे अंश को जल परिवाहित हुए? ऑप्शन ए उच्छेदन चाप, ऑप्शन बी ऊर्ध्व चाप, ऑप्शन सी निम्न चाप, ऑप्शन डी संशोषण चाप। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि संशोषण चाप। वीडियोटी को पॉज मारी भलरे प्रश्नटी को पढ़ंतु एवं बुझंतु। परवर्ती प्रश्न बड़ बड़ उद्भिद गुड़िक जल परिवहन पाई केउ निष्क्रिय शोषण उपाय अवलंबन करती? ऑप्शन ए उच्छेदन चाप, ऑप्शन बी ऊर्ध्व चाप, ऑप्शन सी उच्छेदन स्रोत, ऑप्शन डी संशोषण चाप। तेबे बड़ बड़ उद्भिद गुड़िक जल परिवहन पाई उच्छेदन चाप उपाय अवलंबन करती, उच्छेदन चाप। परवर्ती प्रश्न त्वचावरण केउथिरे गठित? ऑप्शन ए अधित्वचा, ऑप्शन बी अठाळिया पदार्थ, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी बड़का जल। त्वचावरण केउथिरे गठित? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि त्वचावरण केउथिरे गठित? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि अठाळिया पदार्थ। तेबे त्वचावरण अठाळिया पदार्थ रे गठित। परवर्ती प्रश्न केउठी बातरंध्र देखिबाकू मिली थाए? बातरंध्र केउठरे देखिबाकू मिली थाए? ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कांड और फल, ऑप्शन डी फूल। केउठी बातरंध्र देखिबाकू मिली थाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि कांड और फल रे बातरंध्र देखिबाकू मिली थाए। जिबा परवर्ती प्रश्न काहाकू व्यवहार करी मूललंबर कम सांद्रता विशिष्ट कोषजीवक मध्यकू अधिक सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करे? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी पारश्रुति, ऑप्शन सी उच्छेदन, ऑप्शन डी परिश्रवण। काहाकू व्यवहार करी? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि विपचन शक्ति को व्यवहार करी। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न केउ पद्धति रे मूललंबरे थिबा अधिक सांद्रता विशिष्ट कोष जीवक को कम सांद्रता विशिष्ट मूर्तिका द्रवण प्रवेश करे? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी पारश्रुति, ऑप्शन डी विपचन शक्ति। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि पारश्रुति। जिबा परवर्ती प्रश्न जल क्षय जोगु पत्र फलकरे केउ चाप कमी जाए? ऑप्शन ए विसरण चाप, ऑप्शन बी उच्छेदन जनित चाप, ऑप्शन सी मूलज चाप, ऑप्शन डी कैशिक आकर्षण जनित चाप। जल क्षय जोगु पत्र फलकरे केउ चाप कमी जाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि विसरण चापटा कमी जाए जलक्षय जोगु। परवर्ती प्रश्न केउ टिश्यू मध्य देई जल कैशिक आकर्षण जोगु ऊपर को उठे? ऑप्शन ए ट्राकिड, ऑप्शन बी जाइलेम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी पारेनकाइमा। केउ टिश्यू मध्य देई जल कैशिक आकर्षण जोगु ऊपर को उठे? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि जाइलेम जोगु। जाइलेम जोगु ऊपर को उठी थाए। परवर्ती प्रश्न केउ यंत्र साहाय्य रे मूलज चाप मपा जाए? ऑप्शन ए बारोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमानोमीटर, ऑप्शन सी मानोमीटर, ऑप्शन डी ऑक्सीमीटर। केउ यंत्र साहाय्य रे मूलज चाप मपा जाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि मानोमीटर साहाय्य रे मूलज चाप मपा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैशिक नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि नलीर काहा उपरे निर्भर करे? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सांद्रता, ऑप्शन सी उच्चता, ऑप्शन डी घनता। कैशिक नली मध्य जलर उच्चता वृद्धि नलीर काहा उपरे निर्भर करे? एहार सठिक उत्तर हेउछि
ତାହାର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ କେଉଁଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୋଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳର ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ସି ବିସରଣ ଚାପ, ଅପସନ୍ ଡି ମୂଳଜ ଚାପ। ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ହେଲା ବେଳେ କେଉଁଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ହେଲା ବେଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକର ପରିବହନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଛେଦନ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଳଜ ଚାପ, ଅପସନ୍ ସି କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସଂଶକ୍ତି ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ଓ ପୋଷକର ପରିବହନ ଉଚ୍ଛେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଉଚ୍ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ କୈସିକ ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ସଂଲଗ୍ନ ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ସଂଶକ୍ତି ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକର୍ଷଣ ବଳ। ତେବେ କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ? ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ। ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳଟା ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଳରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଚାପ, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଛେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ। ମୂଳରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରରେ ପରିବହନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଅପସନ୍ ବି ହରମୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳ। କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରରେ ପରିବହନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତଟା ଆମ ଶରୀରରେ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପରିବହନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରକ୍ତ। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ସର୍ବଜନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର। କେଉଁ ବର୍ଗର ରକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଓ, ଅପସନ୍ ସି ବି, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ବି। ତେବେ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ସର୍ବଜନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଓ। ତେଣୁ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ସର୍ବଜନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର କେଉଁ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା ହୋଇଥାଏ? ଯିଏ ସବୁ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଏ ବି, ଅପସନ୍ ସି ବି, ଅପସନ୍ ଡି ଓ। ତେବେ କେଉଁ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ବି। ଏ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୋକ ଲାଳରୁ କ୍ଷରିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହେପାରିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହିରୁଡିନ୍। ତେବେ ଜୋକ ଲାଳରୁ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିରୁଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ହେପାରିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫାଇବ୍ରିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେପାରିନ୍। ହେପାରିନ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ବାମ ନିଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମ ନିଳୟ ଦେଇକି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାମ ନିଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାଧମନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଅପସନ୍ ସି ହୃତ୍ଧମନୀ ଓ ହୃତ୍ଶିରା, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଓ ଶିରା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ହୃତ୍ ଧମନୀ ଓ ହୃତ୍ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ବି ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ, ଅପସନ୍ ସି ବାୟୁଚାପ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ତେବେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ରକ୍ତବର୍ଗ ଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ? ବି ରକ୍ତବର୍ଗ। ଅପସନ୍ ଏ AB, ଅପସନ୍ ବି ଏ, ଅପସନ୍ ସି ବି ଓ AB, ଅପସନ୍ ଡି ବି। ତେବେ ବି ରକ୍ତବର୍ଗ ଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଓ AB। ଉଭୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଣ୍ଟିବଡି କେଉଁଠି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ଲାଜମା, ଅପସନ୍ ବି ଆରବିସିର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଲାଳ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ ଜୀବକ। ଏଣ୍ଟିବଡି କେଉଁଠି ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିବଡି ପ୍ଲାଜମା ଠାରେ ଥାଏ। ପ୍ଲାଜମା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟିବଡି ପ୍ଲାଜମା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରବିସି ଆବରଣରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଫାଇବ୍ରିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏଣ୍ଟିବଡି, ଅପସନ୍ ସି ହିରୁଡିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହିପାରିନ୍। ଆରବିସି ଆବରଣରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିବଡି। ଆରବିସି ଆବରଣରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଏଣ୍ଟିବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁଠି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଅପସନ୍ ବି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଅପସନ୍ ସି ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ ଡି ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲରେ। କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏଟ୍ରିୟମ୍, ଅପସନ୍ ବି କପାଟିକା, ଅପସନ୍ ସି ଅଳିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କ'ଣ? ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି AB, ଅପସନ୍ ସି ଏ ଓ ବି, ଅପସନ୍ ଡି ନାହିଁ। ତେବେ ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗର କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଏଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଏଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ AB, ଅପସନ୍ ବି ଏ, ଅପସନ୍ ସି ବି, ଅପସନ୍ ଡି ଓ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ଏଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି AB। AB ରକ୍ତ ବର୍ଗର କୌଣସି ଏଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗ। ଅପସନ୍ ଏ ଓ, ଅପସନ୍ ବି ଏ, ଅପସନ୍ ସି ବି, ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଓ ବି। ଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏ ଓ ଏ ବିକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଏ ବି ବାଲା। ତେବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏ ବି, ଅପସନ୍ ବି ଓ, ଅପସନ୍ ସି ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ବି। ଏ ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେବଳ ତାହା ଦେଇପାରିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ମିଲିମିଟର ପାରଦମାନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 120, ଅପସନ୍ ବି 80, ଅପସନ୍ ସି 100, ଅପସନ୍ ଡି 70। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ ମିଲିମିଟର ପାରଦମାନ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 80 ମିଲିମିଟର ପାରଦମାନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ରକ୍ତ ଧମନୀ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଶିରା ଜରିଆରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସେ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଶ୍ରିତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଅପସନ୍ ବି ଆବଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାଳନ, ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଆବଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଅନୁସାରେ RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ର ନାମକରଣ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ସି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ସିମ୍ପାଜି। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଅନୁସାରେ RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ର ନାମକରଣ ହୋଇଛି?
ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ର ନାମ ଅନୁସାରେ। ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ କପାଟିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତଚାପ ମପା ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି ମାନୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ବାରୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ସାନୋମିଟର। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟରରେ ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ପ୍ରାଚୀର ମୋଟା ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ବାମ ନିଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ତେବେ ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ନିଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ପ୍ରାଚୀର ମୋଟା ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍ କେଉଁ ଆୟନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ Mg++, ଅପସନ୍ ବି P++, ଅପସନ୍ ସି Ca++, ଅପସନ୍ ଡି Fe++। ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍ର କେଉଁ ଆୟନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ Ca++ରେ ଯାଇକି ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ଡି ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କପାଟିକା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି, ଅପସନ୍ ଡି ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପାଟିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହେଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫାଇବ୍ରିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍। କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହେଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି ହୁଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫାଇବ୍ରିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି? ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଇ, ଅପସନ୍ ବି ଏକ, ଅପସନ୍ ସି ଚାରି, ଅପସନ୍ ଡି ତିନି। ତେବେ ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଅପସନ୍ ସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। କେଉଁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ବି ରବର୍ଟ ହିଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧମନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶିରା, ଅପସନ୍ ସି ପାଖୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତ କୈଶିକ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା, ଅପସନ୍ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ, ଅପସନ୍ ସି ମହାଧମନୀ,
ଅପସନ୍ ଡି ମହାଶିରା। ତେବେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ? ଅପସନ୍ ଏ 200ରୁ 250, ଅପସନ୍ ବି 250ରୁ 275, ଅପସନ୍ ସି 250ରୁ 300 ନା ଅପସନ୍ ଡି 200ରୁ 300। ତେବେ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 70, ଅପସନ୍ ବି 72, ଅପସନ୍ ସି 74, ଅପସନ୍ ଡି 76। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 72 ଥର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିନିଟ୍କୁ 72 ଥର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଫାଇବ୍ରିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫାଇବ୍ରିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲ। କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ଫାଇବ୍ରିନରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କାହାର ଉପସ୍ଥିତି? ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍। ତେବେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶର୍କରା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଧାତୁସାର, ଅପସନ୍ ଡି ଲିପିଡ୍। କେଉଁଟି ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ଡି ପକ୍ଷୀ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ।